Dear viewers, a very good evening. Welcome back to my channel, World of English. My name is Samsuddin. Today I am going to talk about a very important topic. Today's topic is past perfect continuous tense. Now guys, before getting into this particular topic, I want to give you a little intro about this topic, because whatever the tenses that you are going through, you have to practice it after learning. Okay, so now the question is how we are going to practice. The first thing is that you have to practice by taking a lot of examples. Now where from you people will get the examples? The examples which actually we are doing in our daily life. All the examples from since morning, I would say since morning to the evening, whatever the task that we do normally, we have to translate into English, of course the Bengali sentences into English, and we have to use all these tenses. Whatever the tenses that we have learned in the previous videos, we are just going to use it in our task or in our daily life, rather I would say, so that we can make our communication much effective and more impressive. Okay, so before getting into that topic, I would also like to tell you something interesting, because this is really important. Whatever the things that you are learning on a daily basis, on a regular basis, all you have to do is that you have to observe things. Rather I would say you can also observe people as well. Even when you are watching my videos right now, even when you are listening to my speech, whatever you are listening at this particular moment, you have to observe, okay, so that you will be become a person, of course a complete person, I would say. Rather you would definitely speak a very good English if you practice in this way. Okay, so without wasting much of your time, let's get into this topic. I'm going to give you an explanation about the past perfect continuous tense with examples. So try and follow it. Okay, learn it first and then practice it. Okay, তো বন্ধুরা দেখো, আমি উপরেই লিখেছি বোর্ডের উপরে past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense কাকে বলে? Past perfect continuous tense হলো, প্রথমে তোমাকে একটা ঘটনার কথা চিন্তা করতে হবে, যে ঘটনাটি তোমার past tense এ হয়েছে। past মানে অতীতে হয়েছে। অতীতে কোনো একটা কাজ শুরু হয়েছে একটা সার্টেন টাইমের আগে, এবং যখন তুমি সেই ঘটনাটা বলছো, ঠিক আছে, অতীতে একটা কাজ শুরু হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে, এবং যখন তুমি সেই ঘটনাটা এক্সপ্লেনেশন করছো, তখন সেই ঘটনাটা, ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো আমি ধরো এখন দাঁড়িয়ে আছি, গতকাল এই সিচুয়েশনটাই আমি বলছি যে গতকাল এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম 2 ঘন্টা ধরে, ঠিক আছে। তাহলে আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা একটা সার্টেন টাইমের কথা প্রথমে চিন্তা করতে হবে। মনে করো সন্ধ্যা 7:30, তাহলে 7:30টার সময় তার একটু আগে আমার এই দাঁড়ানো কাজটা শুরু হয়েছে, এবং যখন 7:30টা বাজছে তখনও কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আছি, এবং তারপরেও আমি দাঁড়িয়ে থাকবো বা থেকেছি, এরকম যদি সেন্স বোঝায় তখনই আমরা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলবো। এখানে দেখো আমি এখানে ডেফিনেশন লিখেছি, an action started before a certain time in the past and continued up to scheduled time and may continue after that. তার মানে হলো কোন একটা কাজ, an action মানে কোন একটা কাজ যেটা শুরু হয়েছে before a certain time, কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে, in the past অতীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোন একটা কাজ শুরু হয়েছে, and continued up to scheduled time, এবং একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলেছে, and may continue after that, এবং তারপরেও চলতে পারে বা চলেছে বা চলবে, এরকম সেন্স অতীতে যদি থাকে তখনই আমরা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলবো। যেমন আমি তোমাকে বললাম, সেটা হলো যে গতকাল আমি ঠিক এই জায়গায় 2 ঘন্টা ধরে তোমাদের টেন্স পড়াচ্ছিলাম। তাহলে কিভাবে বলবো? yesterday I had been teaching you tense for 2 hours. একটা টাইম মেনশন করতে হবে। তার মানে গতকাল এই সময়ের একটু আগে আমার ক্লাসটা শুরু হয়েছে, এখন যখন বলছি তখনও কাজটা চালু ছিল এবং তারপরেও চলেছে, এরকম সেন্স থাকলে তবেই কিন্তু আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলতে পারি। এর সিগন্যাল হলো হ্যাড বিন।
হ্যাড বিন সিগন্যাল দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে সেন্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে। চলো একটা এক্সাম্পল আমরা বাংলায় লিখি এখানে, তাহলে বুঝতে পারবো যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা অ্যাকচুয়ালি কি, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা আমরা বুঝতে পারবো। তো দেখো আমি এখানে বাংলায় লিখছি, আমি গতকাল আমি দুই ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। গতকাল 2 ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, গতকাল আমি 2 ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তাহলে এটাকে যদি আমি ট্রান্সলেট করি ইংরেজিতে তাহলে এরকম হবে, yesterday মানে গতকাল, yesterday আমি মানে আই, yesterday আই 2 ঘন্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তাহলে গতকাল এই কাজটা একটা সার্টেন টাইমে শুরু হয়েছিল এবং যখন আমি তোমাদের বলছি তখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং তারপরেও দাঁড়িয়ে থেকেছি। তাহলে yesterday I had been standing here for 2 hours. দেখো এখানে লিখছি yesterday I had been standing here for 2 hours. Yesterday I had been standing here for 2 hours. ঠিক আছে, আরেকটা एग्जांपल দেখি। ধরো এখানে লিখছি, যদি বলি যে গতকাল আমার মা 1 ঘন্টা ধরে খাবার তৈরি করছিলেন। এখানে লিখছি দেখো সেন্টেন্সটা, গতকাল 1 ঘন্টা ধরে আমার মা খাবার তৈরি করছিলেন। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিন্তু সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট, কয়েক ঘন্টা ধরে কাজটা চলতে হবে। গতকাল 1 ঘন্টা ধরে আমার মা খাবার তৈরি করছিলেন। মনে করো একটা টাইমের কথা চিন্তা করো অতীতে, ধরো গতকাল রাত্রি 8টা, তার একটু আগে আমার মায়ের খাবার তৈরি করা কাজটা শুরু হয়েছে। যখন 8টা বাজে তখনও কিন্তু খাবার তৈরি করা কাজটা চলছে এবং 8টার পরেও সেই কাজটা চলেছে বা চলতে পারে, এরকম সেন্স যদি অতীতে থাকে তখনই কিন্তু আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলবো। যেমন এই সেন্টেন্সটা তাহলে ইংরেজিতে কি হবে, গতকাল 1 ঘন্টা ধরে আমার মা খাবার তৈরি করছিলেন। yesterday মানে গতকাল, yesterday my mother আমার মা, yesterday my mother had been preparing food for 1 hour. দেখো এখানে সেন্টেন্সটা লিখছি, yesterday my mother had been preparing food for 1 hour. Yesterday my mother had been preparing food for 1 hour. গতকাল 1 ঘন্টা ধরে আমার মা খাবার তৈরি করছিলেন। তাহলে অতীতের একটা সার্টেন টাইমের কথা চিন্তা করতে হবে প্রথমে, তার একটু আগে কোনো একটা কাজ শুরু হয়েছে এবং সেই কাজটা যখন তুমি বলছো বা যখন তুমি করছো এই কাজটা তখনও কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত চালু আছে এবং তারপরেও চলবে বা চলতে পারে, এরকম যদি সেন্স থাকে অতীতে তখনই কিন্তু আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলবো। ঠিক আছে, তো এর আগে আমি যে ভিডিও দিয়েছিলাম বা ভিডিওগুলো যদি দেখে থাকো তাহলে দেখতে পাবে
যে অলরেডি আমি কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সের সমস্ত টেন্সগুলো প্রেজেন্টের আন্ডারে যেগুলো আছে, যেমন সিম্পল প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উইথ এক্সাম্পলস আমি কিন্তু ভিডিওতে তোমাদের বলেছি। তো তোমাদের যেটা করতে হবে এখন টেন্স গুলো জানার পরে তোমাদেরকে বেশি বেশি এক্সাম্পল দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। এক্সাম্পল কোথায় পাবে? এক্সাম্পল গুলো আমরা ডেইলি লাইফে যা যা করি সেগুলো আমরা কিন্তু সেই সেন্টেন্স গুলো নিয়ে ইংরেজিতে কনভার্ট করে টেন্স গুলো সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করে আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করে শিখতে পারবো। ঠিক আছে, তো তোমরা এরকম ভাবে প্র্যাকটিস করবে। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পর্যন্ত আমি অলরেডি তোমাদের ভিডিও অলরেডি বানিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, এবারে আমি তোমাদের ফিউচারের যে সমস্ত টেন্স গুলো আছে, যেমন সিম্পল ফিউচার, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই সমস্ত গুলো নিয়ে আমি এক একটা ভিডিও তোমাদের বানাবো। তো এগুলো তোমরা দেখে নেবে। আর আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তোমরা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না, কারণ বেল আইকনটা যদি প্রেস করে দাও তবেই কিন্তু তোমরা আমার আপকামিং ভিডিওস গুলো নিয়মিত পেতে পারবে। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।